Alright, students, inshallah, today we'll finish off chapter 33. Okay, so use cost and benefit in analyzing decision. হ্যাঁ, cost benefit analyzing decision. আজকে জিনাথার সাউন্ডটা খুব সুন্দর শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, জিনাথা, তুমি পড়ো a useful technique to aid decision making to analyze. পড়ো। স্যার কোনখান থেকে? a useful technique, আমি স্ক্রিন শেয়ার করতেছি না? হ্যাঁ জি স্যার। হ্যাঁ। A useful technique to aid decision making is to analyze the various costs and benefits that are involved. It is particularly useful where a financial appraisal alone may not be entirely appropriate. Analysis of costs and benefits is not used by the public sector. For example, in the case of public goods such as road, where no direct charge is made to users, but the full range of costs and benefits is considered, then this involves what is referred to as a cost-benefit analysis. A method of decision making take into account cost and benefit involved. হ্যাঁ, এটার মানে কি নাথিং বাট যে কোনো প্রজেক্টের কস্ট বেনিফিট অ্যানালাইসিস। এটা সব কোম্পানিই করে সবকিছু, কিন্তু প্রাইভেট সেক্টর ওদের প্রাইভেট কস্ট আর প্রাইভেট বেনিফিটই কাউন্ট করে অ্যাকাউন্টিং টাউন্টিং এসবে। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা শিখলাম এক্সটার্নাল কস্ট এক্সটার্নাল বেনিফিট দে নিড টু বি কাউন্ট বিকজ হ্যাঁ বিজনেস ফার্মস দে বিলং টু সোসাইটি, তাই না? দে হ্যাভ অব্লিগেশন টু সোসাইটি। they হ্যাঁ you can't make profit destroying the nearby communities, হ্যাঁ environment, হ্যাঁ huge external cost you are creating, হ্যাঁ it's not fair, it shouldn't be happen. cost benefit আর গভর্নমেন্ট তো করে, গভর্নমেন্ট কস্ট বেনিফিট অ্যানালাইসিস করে। হ্যাঁ, করে ইন জেনারেল টার্মস। হ্যাঁ পড়ো, সিবিএ বলে, কস্ট বেনিফিট অ্যানালাইসিস সিবিএ বলে সংক্ষেপে। হ্যাঁ জিনাথা, ক্যারি অন। Sir, এখান থেকে in general terms cost benefit analysis. In general terms, cost-benefit analysis takes a long view and a wide view in assessing whether a particular project should go ahead. The long view comes from the nature of most public sector involvement. Because of the larger sums involved, a project like a new road or rail link is normally appraised over 30 to 50 years. The wide view comes from the need to take into account the full social costs and social benefits. This is because we are often concerned with situations where major economic projects produce substantial and often controversial side effects. In particular, where there are externalities that fall upon people and communities who have no direct connection with the particular project. There are many হ্যাঁ, situations. এটা তাসান পড়ুক আজকে। তাসান, 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 ক্যান ইউ হিয়ার মি? Yes, sir. হ্যাঁ, Yes, sir. ওরও ভয়েস সুন্দর শোনা যাচ্ছে, তাই না? তার মানে আমার সাউন্ডে কোনো সমস্যা নেই, ওদের মাইক্রোফোনে সমস্যা। ঠিক আছে? হ্যাঁ, তাসান, দেয়ার আর মেনি সিচুয়েশনস, ওখান থেকে পড়ো, ফর কস্ট বেনিফিট অ্যানালিসিস। Cost benefit analysis. দেয়ার আর uh, মেনি সিচুয়েশন, এখান থেকে এই যে এখানে there are many situations where cost benefit analysis can be used to aid decision making. In all types of economy, there are numerous examples of environmental pollution that result in external costs being imposed on the local community. The external cost can be far-reaching and substantial. Cost-benefit analysis attempts to quantify the opportunity cost to society of the various possible outcomes or sources of action. এই যে একটু পজ করো। কালকে লাস্ট ইকোনমিক্স ক্লাসে বললাম এই যে ব্রিকফিল্ডের যে এক্সটার্নাল কস্টটা, বিশেষ করে আমাদের ল্যান্ডের যে ফার্টিলিটি টপ সয়েল ওরা নিয়ে যাচ্ছে, সেটার জন্য যে হ্যাঁ আমি তোমাদেরকে বললাম ইট টেক্স 2000 ইয়ার্স টু গেট দিস অর্গানিক হলো টপ সয়েল। আর সেটা এটা তুমি কি ফ্যাক্টরিতে বানাতে পারবা এই টপ সয়েল? হ্যাঁ, ইট টেক্স 2000 ইয়ার্স। হ্যাঁ, এটাই বাংলাদেশের মানে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ন্যাচারাল রিসোর্স, আর এটা এই ব্রিক ফিল্ডগুলো নিয়ে যাচ্ছে। সো দে নিড টু বি নোটিসড, কনসিডার্ড। হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো। ওকে, ক্যারি অন। ও কি বাংলাদেশে ও ইটের ভাটার মালিক স্থানীয় ওই এমপি টেমপি এদেরকে অনেক টাকা পয়সা ঘুষ দিয়ে ইয়ে করে। এখানে টাকা থাকলে হ্যাঁ সবকিছুই এখানে বৈধ। নাও কস্ট বেনিফিট অ্যানালাইসিস ওয়াইডলি
রাইফ, কস্ট বেনিফিট অ্যানালাইসিস অলসো ওয়াইডলি ইউজড। পড়ো এখান থেকে। Cost benefit analysis is also widely used in the appraisal of major transport projects such as the UK's high speed 2 railway and the Hong Kong Zhuhai and ম্যাকাও ব্রিজ Macau ইন দ্য পার্ল Bridge রিভার। in the Pearl River Delta region, where huge investment is needed. Cost benefit analysis can provide the justification to go ahead or not based on a broad view of a project's impact on users of the facility and on the wider community and economy over a given period of time. ক্যারি অন। The cost benefit approach differs from private sector methods of appraisal in two main ways. First, it seeks to include all the costs and benefits, not just private ones. Secondly, it often has to provide a shadow price for costs and benefits where no market price is available. For example, in the case of transport projects, there is a need to value travel time savings. Other situations are how to value the benefit of cleaner air or being able to live in a less noisy environment. কি টার্মস থেকে শ্যাডো প্রাইসটা পড়ো, এই জিনিসটা বুঝাই দিই। Shadow price. One that is applied where there is no established market price available. অ্যাভেলেবল। হ্যাঁ, এইটা একটা শ্যাডো প্রাইস দাও। ধরো একটা ইট 20 টাকায় বিক্রি করতেছে। হ্যাঁ, একটা ইটের দাম মনে হয় এরকমই 20 টাকার মতো এখন। হ্যাঁ, এখন এটা তো ওর কিন্তু এটার এক্সটার্নাল কস্ট কত? 20 টাকার জায়গায় এক্সটার্নাল কস্ট কত? হ্যাঁ, আমরা বলতেছি ইটের এক্সটার্নাল কস্ট হচ্ছে তারা এই পলিউশন ক্রিয়েট করতেছে, সেটার কস্ট। ফার্টিলিটি, সয়েলের ফার্টিলিটি ডিস্ট্রয় করতেছে, সেটা কস্ট। এটা এখন কিভাবে দেবো? তো ইকোনমিস্ট দে হ্যাভ মেনি ওয়েজ। এটা একটা লামসাম একটা শ্যাডো প্রাইসিং দেওয়া হবে। এটা করা যায়। হ্যাঁ, ইফ ইউ রিসার্চ এরকম যে ঢাকায় কতজন মনে করে অ্যাজমাটিক পেশেন্ট, হ্যাঁ, ওদের জন্য কতগুলো ইনহেলার লাগতেছে। সিওপিডির হলো পেশেন্ট বলা হয় যাদের অ্যাজমাটিক বা কিছু এরকম আছে, কি জানি, হ্যাঁ, জানো সিওপিডি বা কিছু। হ্যাঁ, তো ওইরকম হসপিটালে প্রাইভেট এবং গভর্নমেন্ট হসপিটাল থেকে নিয়ে এক বছরে এতগুলো পেশেন্টের পিছনে মেডিকেল এক্সপেন্ডিচার কত, গভর্নমেন্টের কত, তাদের ফ্যামিলির কত, ওগুলা নিয়ে তুমি নাম্বার অফ ব্রিক কতগুলো হচ্ছে সেটা ডিভাইড করে ফেললা। আবার এই ব্রিক ফিল্ড গুলো যে কি বলে টপসয়েল নিয়ে গেছে, সেটার জন্য ওদের কি পরিমাণ নেক্সট সিজনে ক্রপ হলো প্রোডাকশন কমে গেল, সেটার মনিটারি ভ্যালু কি, এরকম একটা সার্ভে করে এরকম একটা কিছু নিয়ে ইউ ক্যান পুট এন্ড প্রাইস। তাহলে 20 টাকার ব্রিকে দেখা যাবে আরো 30 টাকা এক্সটার্নাল কস্ট। ঠিক আছে, 30 টাকা এক্সটার্নাল কস্ট। হ্যাঁ, এই যে একটা নিয়ে একটা শ্যাডো প্রাইসিং দেওয়া হলো যে একটা ব্রিকের মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 20 টাকা, প্রোডাকশন না, প্রাইস বাদ দাও, প্রোডাকশন কস্ট হচ্ছে 20 টাকা। হ্যাঁ, প্রাইভেট কস্ট, একটা ব্রিকের প্রোডাকশন কস্ট ধরো মার্কেট প্রাইস 20 টাকা, প্রোডাকশন কস্ট ধরলাম 10 টাকা, কিন্তু ওরা এক্সটার্নাল কস্ট ক্রিয়েট করতেছে 20 টাকা। ঠিক আছে, 20 টাকা। হ্যাঁ, এই যে 20 টাকা এক্সটার্নাল কস্ট, এক একটা ব্রিকের প্রোডাকশন কস্ট 10 টাকা। হ্যাঁ, কিন্তু ওরা এই 20 টাকা এক্সটার্নাল কস্ট কাউন্ট করবে না, আইটির ভাটার মালিক তো কাউন্ট করবে না, কিন্তু গভর্নমেন্ট হিসাব করে দেখলো 20 টাকা, তো ওইখানে শ্যাডো প্রাইস দিয়ে দিল। এইবার দেখো গভর্নমেন্ট কি করতে পারে। হুম, শ্যাডো প্রাইস দিয়ে দিল টাকা প্রতি প্রাইসে, মানে এক একটা ব্রিক তুমি 20 টাকার এক্সটার্নাল কস্ট ক্রিয়েট করতেছো, শ্যাডো প্রাইসিং দিয়ে দিল গভর্নমেন্ট করে। হাউ গভর্নমেন্ট ক্যান কনভার্ট এক্সটার্নাল কস্ট ইন্টু ইন্টারনাল কস্ট। দেখো, গভর্নমেন্ট ব্রিক ফিল্ডগুলোকে বলতে পারে এই প্রত্যেকটা ব্রিক সেল করে, হ্যাঁ, করার জন্য তুমি 20 টাকা জিএসটি দিবা, জেনারেল সেলস ট্যাক্স। ভ্যাট দেয় একদম কনজিউমাররা, আর জিএসটি প্রডিউসারদের থেকে যত সেল করছো তার থেকে নিয়ে আসো, জিএসটি বসায় দিল। হ্যাঁ, ওদের তো মেমো থাকে, বাংলাদেশে তো ফাঁকি দেওয়া যায়, কিন্তু বিদেশে তো সমস্ত ট্রানজাকশনের রেকর্ড থাকে, তাই না? তো ওইখান থেকে করলো যে যত একটা ব্রিক ফিল্ডে যতগুলো হয়েছে পার ব্রিক দিতে হবে। তো গভর্নমেন্ট যদি 20 টাকা বসায়, তাহলে কি ওরা
10 টাকায় প্রোডাকশন কস্ট করে 15 টাকায় সেল করতে পারবে? ওইটা আমাদের উপরেই চাপাই দিতে হবে না ব্রিক ফিল্ডের? তো ধরো, হ্যাঁ, বিং ইনএলাস্টিক 20 টাকায় চাপাই দিল। হ্যাঁ, তাহলে আগে যে ব্রিকের ইটের দাম পড়তো 15 টাকা 20 টাকা, এখন সেই একই ব্রিকের দাম, ইটের দাম পড়তেছে 40 টাকা 50 টাকা পার পিস। বুঝলা? এইভাবে তারা ইন্টারনাল এক্সটার্নাল কস্টকে ইন্টারনাল কস্ট বানিয়ে দিল ব্রিক ফিল্ডে। এখন একটা আগে 15-20 টাকায় যদি ইট পাওয়া যেত, আর এখন ইটের দাম যদি 40-50 টাকা হয়ে যায়, ডোন্ট ইউ থিঙ্ক মেনি কাস্টমার উইল সুইচ টু দোজ কংক্রিট ব্লক? যেটা কংক্রিট ব্লক এখন ব্রিক ইটের তুলনায় একটু এক্সপেন্সিভ বলে মানুষ ইউজ করতেছে না, তারা চিন্তা করবে, তারা ওই লং টার্ম বেনিফিটটা চিন্তা করতেছে না। ওটার যে এক্সটার্নাল বেনিফিট আছে, ভূমিকম্পে হবে না, এয়ার কন্ডিশনিং কম লাগবে, এগুলা মানুষ কাউন্ট করতেছে না। হ্যাঁ, এক্সটার্নাল বেনিফিট কাউন্ট করে না। যখনই কংক্রিট ব্লক ইউজ করা শুরু করবে ইনস্টেড অফ ব্রিক, কারণ দেখা যাচ্ছে কংক্রিট ব্লকের দাম 30 টাকা আর ইটের দাম 40-50 টাকা, ইন দ্য লং টার্ম কংক্রিট ব্লক ইয়ে করে ভালো বিল্ডিং এ, তখন কি সোসাইটি এবং পার্সোনাল লেভেলে হিউজ একটা বেনিফিট হবে না? এয়ার পলিউশন কমে যাবে, তারপর আমাদের ওই টপ সয়েল গুলা বাঁচবে। হ্যাঁ, আর অ্যাবান্ডেন্ট আমাদের নদীগুলো বালু নিয়ে আসতেছে, সেটা তুলে, আর ওই বালু যখন ড্রেজিং করবে আমাদের নদীগুলোও তো অনেক ডিপার হবে, বন্যা কমে যাবে, ইলিশ মাছ আসতে পারবে। ইলিশ মাছ বাংলাদেশে আসা বাদ দিছে ওই চট্টরের কারণে, মেঘনার সামনে অনেক চট্টর, ইলিশ মাছ বাধা পেয়ে চলে যায়, এজন্য ইলিশ কম। হ্যাঁ, ওগুলো ড্রেজিং করা, এইটা বুঝলা? তাহলে এই টেকনিকটা বুঝলা, ইন হাউ টু কনভার্ট এক্সটার্নাল কস্ট ইনটু ইন্টারনাল কস্ট থ্রু ট্যাক্সেশন। গভর্নমেন্ট এটা করতে পারে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ব্রিকফিল্ড গুলোকে গভর্নমেন্ট বলতে পারে, এই তোমরা ইয়া করো। আগে আমি দেখছি ওই, হ্যাঁ, একটু লিখে নিতে পারো। হ্যাঁ, গভর্নমেন্ট ক্যান ট্রান্সফর্ম এক্সটার্নাল কস্ট ইনটু ইন্টারনাল কস্ট বাই লিভাইং, হ্যাঁ, ট্যাক্সেস for pollution on farms by levying, হ্যাঁ, ট্যাক্স। এগুলা এই এটুতে আরো কয়েকটা চ্যাপ্টার আছে যেগুলোতে পড়বা এই জিনিসগুলো। ঠিক আছে, এইটা। এই সাইরা, রাইফ, তোমরা অনলাইনে বুঝছো হাউ টু কনভার্ট এক্সটার্নাল কস্ট ইনটু ইন্টারনাল কস্ট, এক্সটার্নাল কস্ট ইনটু ইন্টারনাল কস্ট? হ্যাঁ, আচ্ছা, সেটা করলেই হবে। কেউ যে ব্রিকের 30-40 টাকা ইয়া হলো, হ্যাঁ, তখন ওভার প্রোডাকশন আর ওভার কনজাম্পশন হবে না। পিপল সুইচ টু মোর ইকো ফ্রেন্ডলি অল্টারনেটিভ এখানে যাবে। আর তখন, হ্যাঁ, তখন মনে করো সোসাইটির হবে ওই যে মার্কেট ফেলিউর হচ্ছে, হ্যাঁ, সেটা হবে না। বুঝতে পেরেছো? শ্যাডো প্রাইসের ব্যাপারটা এখন ক্লিয়ার সবার? হ্যাঁ, শেষ। ডেভেলপমেন্ট অফ কস্ট বেনিফিট অ্যানালাইসিস, হোয়াট এভার প্রবলেম ইজ, হ্যাঁ, এই যে কস্ট বেনিফিট ওটা নিয়ে কথা হচ্ছে, এর পার্টিকুলার প্রজেক্ট, এগুলা নিজেরা পড়ে নিবা। হ্যাঁ, স্টেজ ইন পুটিং এ মনিটারি ভ্যালু অন দ্য ভেরিয়াস কস্ট অ্যান্ড বেনিফিট। হ্যাঁ, বেনিফিট টপ সয়েল রক্ষা করলে যে সেটার বেনিফিট নিল, হ্যাঁ, ভ্যাকসিনেশনের বেনিফিট মাপতে পারে। ঠিক আছে, যেরকম এই নেগেটিভ প্রোডাকশন এক্সটার্নালিটি যেগুলোর আছে, হ্যাঁ, সেগুলোর প্রোডাকশন কনজাম্পশন কমানোর জন্য তারা ট্যাক্স ইউজ করতে পারে। আবার যেসব মেরিট গুডের পজিটিভ প্রোডাকশন কনজাম্পশন এক্সটার্নালিটি আছে, হেলথ কেয়ার, এডুকেশন, সেগুলোর জন্য ধরো গভর্নমেন্ট, হ্যাঁ, গভর্নমেন্ট ভেরি গুড। এই যে ফারিয়া বলতেছো, ইকোনমিক্স শিখছো তুমি, এই জন্যই রিফ্লেক্টস দ্য রেজাল্ট। হ্যাঁ, তো এটার জন্য গভর্নমেন্ট ওই এক্সটার্নাল বেনিফিটকে, হ্যাঁ, ইন্টারনাল বেনিফিট কিভাবে করতে পারে, যে ফার্মগুলো ভ্যাকসিন প্রডিউস করতেছে, হেলথ কেয়ার করতেছে, তাদেরকে সাবসিডি দিয়ে দিল গভর্নমেন্ট সাবসিডি দিল। আমি আমার বন্ধু স্তরের কাছে শুনলাম, এই যে সানিয়ানের আব্বা, এখানে নাকি চিটাগাং গ্রামার স্কুল নাকি আছে একটা, হ্যাঁ, সিজিএস, এটা ওটা, ওরা নাকি নাইট শিফট বা কিছুতে এরকম একটা ইয়া করছে ইংলিশ মিডিয়াম আন্ডার প্রিভিলেজ ফ্যামিলির জন্য, যারা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের টিউশন ফি অ্যাফোর্ড করতে পারে না, হিউজ টিউশন ফি, তাদের জন্য করছে। হ্যাঁ, এবং এটা দেখে তারা ফরেন টরেন বিভিন্ন ইয়া থেকে অনেক ফান্ড কালেক্ট করে, বলে ওরা নন প্রফিট দেখায়, ওগুলোতে আরো বেশি প্রফিট করে। বিভিন্ন ফরেন চ্যারিটি এরা ইয়া করে, অ্যাডভার্টাইজ করে যে আমাদেরকে একটু টাকা পয়সা দেন যাতে আমরা কভার আপ করতে পারি কস্ট। এটা এক ধরনের সাবসিডি। সাবসিডি যে শুধু শুধু গভর্নমেন্ট দেয় তা কিন্তু না,
প্রাইভেট ফার্মও দেয়, তোমাদের অনেকে স্কলারশিপ দেওয়া হয়, ডোন্ট ইউ থিঙ্ক ইটস এ সাবসিডি? সাবসিডি। হ্যাঁ, তো এইভাবে করে যায়। হ্যাঁ, এটা কি রিডিং পড়াবো? আচ্ছা নুসরাত, একটু রিডিং পড়ো, অনেক সময় এটা আসতে পারে। হ্যাঁ, পড়ো। হোয়াট এভার দ্য প্রবলেম আন্ডার ইনভেস্টিগেশন, নুসরাত পড়ো। ডেভেলপমেন্ট কস্ট বেনিফিট অ্যানালিসিস, এটা আসতে পারে, এই জন্য পড়াই দিই। Development of a cost-benefit analysis. Whatever the problem under investigation, there are four main stages in the development of a cost-benefit analysis. The stages are shown in figure 33.10. দেখি আমরা 33.10টা করি। আইডেন্টিফিকেশন অল রিলেভেন্ট, পুটিং এ মনিটরি। হ্যাঁ, আমরা আমরা কি পুরোটা পড়বো নাকি খালি এই চারটা স্টেজ হলো ডায়াগ্রামটা পড়বো নুসরাত? আপনার যেটা ভালো মনে হয়। পুরোটাই পড়ি, পুরোটাই পড়ি, কারণ এগুলা আসতে পারে। হ্যাঁ, কিন্তু আজকে চ্যাপ্টারটা বাদ দাও, এটা হলো নিজে পড়বো, ডায়াগ্রাম পড়ো, কারণ আমি এমসিকিউটা প্র্যাকটিস করে আজকে আর এটা ঝুলায় রাখবো না। হ্যাঁ, ফার্স্ট কি ডায়াগ্রাম থেকে পড়ো, আইডেন্টিফিকেশন। First step, identification of all relevant costs and benefits. হ্যাঁ, Second, putting a monetary value on all relevant costs and benefits. ওটা আমি শেখাই দিলাম, ওই যে ব্রিকে কিভাবে এক্সটার্নাল কস্টটা শ্যাডো প্রাইস দিয়ে। হ্যাঁ, আর অনেক এক্সটার্নাল কস্ট আবার মেজার করাও যায় সরাসরি। হ্যাঁ, বেনিফিট গুলো। হ্যাঁ, থার্ড স্টেজ, Forecasting future costs and benefits where appropriate. ডিসিশন মেকিং, দ্য ইন্টারপ্রিটেশন। Fourth stage, decision making, the interpretation of the result from cost-benefit analysis. হ্যাঁ, এগুলো করে an estimate is made to benefit to cost ratio। হ্যাঁ, মানে সোজা কথা, এগুলা আর কিছুই না। এখান থেকে পড়ো এবার নুসরাত, an estimate is made of the benefit cost ratio। হ্যাঁ, পড়ো। কোথার থেকে? এই যে যেখানে কার্সর ধরছি, an estimate is made of the cost benefit। An estimate is made of the benefit cost ratio. That is the net benefits as a proportion of the net cost of a project. Depending on funding, projects with the highest benefit cost ratios are most likely to get the go-ahead. The four stages in a cost-benefit analysis provide a clear framework for making decisions where the market mechanism is not fully functional. Any application of the technique should be seen in this way. মার্কেট প্রাইভেট ফার্মগুলো এসব করবে না, এক্সটার্নাল গভর্নমেন্ট করে। হ্যাঁ, দে টেক ইয়ার্স টু অ্যানালাইজ কস্ট বেনিফিট রেশিও। আরেকটা কথা, রুল অফ থাম, এটা জেনে রাখবা, ইফ সোশ্যাল বেনিফিট মানে কি, প্রাইভেট বেনিফিট প্লাস এক্সটার্নাল বেনিফিট is greater than social cost, private cost plus external cost. If social benefit is greater than social cost, you'll go for the project. If it's not, you won't go for the project. গভর্নমেন্ট প্রজেক্টের জন্য, আবার প্রাইভেট প্রজেক্টেও তোমাদেরকে অথরাইজ গভর্নমেন্টের পারমিশন নিতে হয় না, যেখানে আমি কি ইটের ভাটা করব কিনা এরকম। তো ইটের ভাটাও তো অনেক কিছু জব প্রোভাইড করতেছে, থাউজেন্ড অফ ম্যানুয়াল লেবার, এটা ওটা এসব ইয়া করতেছে, তো ওগুলো গভর্নমেন্ট ইয়া করবে। হ্যাঁ, যাতে সোশ্যাল কস্ট এক্সিড দ্য সোশ্যাল বেনিফিট, দে ওয়ন্ট অ্যালাউ। হ্যাঁ, অ্যাটলিস্ট তারা করতে পারে, এই তোমাকে রেসিডেন্সিয়াল হলো এলাকার পাশে তোমাকে ইটের ভাটা বানাতে হবে কেন? হ্যাঁ, যাও তোমরা দূরে যেয়ে করো, ওখান থেকে ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট বেশি হবে, ওকে, যারা বিল্ডিং বাড়ি বানাবে দেল পে ফর ইট। হ্যাঁ, তোমরা রেসিডেন্সিয়াল এরিয়াতে তোমরা ইয়া করতে পারবে না, পলিউট করতে পারবে না। বিদেশে যেরকম হলো ওখানে রিমোট এরিয়ায় এসব ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে দেয়। হ্যাঁ, তো এইগুলোই। হ্যাঁ, ইফ সোশ্যাল বেনিফিট ইজ গ্রেটার দেন সোশ্যাল কস্ট, এটা। হ্যাঁ, এগুলো তোমাদেরকে বিভিন্ন কেস স্টাডিজ, প্রজেক্ট, এটা ওটা দিবে। হ্যাঁ, তখন তোমাদেরকে এসব অ্যানালাইজ করে A2 তে 20 মার্কের কোশ্চেন থাকে, আমি শেখাই দিব, আরিবাকে শিখাইছি, তোমাদেরও শেখাবো। হ্যাঁ, যে এরকম করে আমরা এই প্রজেক্টটা নিব কিনা, ব্যাস শেষ, আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ, এখন এমসিকিউ করো। হ্যাঁ, এমসিকিউ করো, ওকে, এমসিকিউ করো। এমসিকিউ 7টা আছে।
এমসিকিউ বই থেকে করতে পারবে না তোমরা? বই নাই কাছে, নাকি আমার দেখাতে হবে স্ক্রিন শেয়ারে?
হ্যাঁ, এমন তো কঠিন না। করো। নাও। ডান, কারো হয়েছে শেষ? হলে বলো। এই যে এমসিকিউ করানোর সময় জিনাতা আর রাইফ চলে গেল। বলো। এমসিকিউ না করলে তো কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে না।